नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वतंत्रता पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी। सामूहिक आयोजनों पर रोक, जबकि तकनीक और टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वतंत्रता पर्व मनाने पर जोर। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में कोरोना की दस्तक, 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 214 मरीजों की होगी कोरोना जांच। शहर के शिक्षक संघ की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। राज्य के शिक्षण सचिव और डॉक्टर विनोद राव ने किया रक्तदान। 3 महीने लगातार हर सप्ताह शिक्षक करेंगे रक्तदान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आने वाले स्वतंत्रता पर्व को लेकर केंद्रीय गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वतंत्रता पर्व मनाने की बात कही गई है और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता पर्व के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसे सभी सरकारी कार्यालय समेत राज्य सरकार और राज्यपालों को भेज दिया गया है। एडवाइजरी में कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिन पे किसी भी तरह के सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। वहीं आज़ादी पर्व टेक्नोलॉजी के उपयोग से मनाने की बात कही गई। एडवाइजरी में बताया गया है कि संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जबकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा हो ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। होम और हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का भी पालन करना होगा, जबकि स्वतंत्रता समारोह का वेबकास्ट के जरिए प्रसारण करना होगा। साथ ही में राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दिन पे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान करने की सलाह दी गई है, जबकि कोरोना को मात देने वाले चुनिंदा नागरिकों को भी समारोह में बुलाने की योजना बनाई जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस समय में जिला प्राथमिक शिक्षण संघ की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के शिक्षण सचिव और ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने भी रक्तदान किया। शिक्षक संघ के शिक्षकों की ओर से लगातार 3 महीने बड़ौदा शहर में इस तरह के रक्तदान के जरिए रक्त आपूर्ति की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच बड़ौदा जिला प्राथमिक शिक्षण संघ की ओर से एक नया प्रयास किया गया, जिसमें गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल में आज रक्तदान रखा गया था और वो भी शिक्षकों की ओर से किया गया। राज्य के शिक्षण सचिव और ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने आज अपने रक्तदान के जरिए इस शिविर का आरंभ करवाया था। आज रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जबकि हर सप्ताह भिन्न शिक्षक लगातार 3 महीने तक इस तरह से रक्तदान करेंगे। रक्तदान के इस प्रयास के जरिए कोरोना काल में बड़ौदा शहर में रक्त आपूर्ति होती रहे, ये हेतु रखा गया है। जे प्रमाणे कोरोना परिस्थिति અને સમગ્ર ટીમ ગુજરાત એક ટીમ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે। અમે સૌ પોતપોતાના જીવનકાળના સૌથી કટોકટીના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે એકની જવાબદારી બને છે કે પરિસ્થિતિને અનુસાર સમયના અનુસાર પોતાના યોગદાન આપે। હું વડોદરાના શિક્ષક સંઘને અભિનંદન આપું છું, શિક્ષણ પરિવારને અભિનંદન આપું છું કે આ લોકોએ સામે ચાલીને એક નવા અભિયાન શરૂ કર્યું છે। વડોદરાએ ચાલુ કરેલા અભિયાન મારી અપેક્ષા છે અને ભરોસો છે શિક્ષક સમાજ ઉપર। દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રના સંકલનમાં રહી એ જ રીતે દર અઠવાડિયા જે તે જિલ્લા અથવા શહેરના જરૂરિયાત મુજબ બ્લડની પૂરતી સુવિધા શિક્ષક સમાજ જ જવાબદારી લઈને શિક્ષકો જ સમયથી ડોનેટ કરવા તૈયાર થાય। વડોદરામાં આજે લગભગ 50 યુનિટ 50 બોટલ બ્લડના ડોનેશન આજે થશે।
આવતા અઠવાડિયા આજ પ્રમાણે થશે. પછીના અઠવાડિયા દર અઠવાડિયા સાયક્લિકલી આ રિક્વાયરમેન્ટ પૂરું કરવાની જવાબદારી શિક્ષકોએ ઉપાડી છે. હું દિલથી એમને અભિનંદન આપું છું. આજે અમારા શિક્ષણ સચિવ માનનીય શ્રી વિનોદ રાવ સાહેબ દ્વારા હાલ જે વૈશ્વિક કોવિડ-19ની મહામારી ચાલી રહી છે અને એની અંદર બ્લડ ડોનેશનની જરૂરિયાત હતી, એટલા માટે શિક્ષકોને એક સ્વૈચ્છિક અપીલ કરવામાં આવી હતી. તે અંતર્ગત આજે લગભગ 60 જેટલા શિક્ષકો ગોત્રી હોસ્પિટલની અંદર સ્વયંભૂ રક્તદાન કરવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને એના માટે અમને વડોદરા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘને પણ ગૌરવ છે અને શિક્ષક મિત્રોએ હોશે બ્લડ ડોનેશન આપવા માટે તૈયારી બતાવી છે. बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मंगल बाजार के एक और व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उसके लिए आज मंगल बाजार बंद रखा गया था. बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. तब बड़ौदा के भीड़ भाड़ वाले बाजार की बात करें, मंगल बाजार में कोरोना से एक और व्यापारी की मृत्यु होने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर मंगल बाजार को आज बंद रखा गया है. मंगल बाजार के व्यापारी संगठन पालिका से लगातार ये गुहार लगाते आए हैं कि विशेष टीमों के जरिए मंगल बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए और रोज़ सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया की जाए, पर इस पे पालिका की ओर से किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है. अब तक मंगल बाजार के 5 से ज़्यादा व्यापारियों ने कोरोना की चपेट में अपनी जान गंवाई है. तब आज मंगल बाजार के व्यापारियों ने बाजार को बंद रखने का ऐलान किया है. आज रोज मंगल बाजाરની અંદર જય ઇલેક્ટ્રિકલ નામની દુકાન ધરાવતા એક અમારા વેપારી ભાઈ જે વેપારી મહાજન મંડળની અંદર હતા, સભ્ય હતા, તેઓનું કોરોનાને કારણે દુઃખદ અવસાન થયું છે, જેનું અમને સૌને ખૂબ જ દુઃખ છે અને એમને માન આપવા માટે આજરોજ મંગળ બજાર પૂર્વ વિભાગ સદંતર બંધ પાડ્યું છે અને સાથે સાથે સરકારને એક વિરોધ બતાવી રહ્યા છે કે ખોટા સમયે આપણે લોકડાઉન કરીને આ વ્યાપારીઓને આર્થિક રીતે કંગાળ કરી નાખ્યા અને આજે જ્યારે લાખો કેસ છે આ ભારત દેશની અંદર, ત્યારે આપણે બધાને મરવા માટે છોડી દીધા છે. અમે સરકારનો સખત શબ્દોની અંદર વિરોધ કરીએ છીએ કે તે લોકોએ કોઈપણ જાતની આગળની પ્રી પ્લાનિંગ કર્યા વગર આ લોકડાઉન કરેલું હતું અને આજે ખોલી દીધું છે, જેને કારણે ઘણા બધા વ્યાપારી મિત્રો આના સંક્રમણના શિકાર બની રહ્યા છે. મંગળ બજાર એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં એક પછી એક 200-300 દુકાનો સાથે લાઇનની અંદર છે. કયો ગ્રાહક ક્યાં આગાડીથી આવે છે, રેડ ઝોનમાંથી આવે છે કે કોરોના સંક્રમિત છે, કોઈને ખબર નથી, એ આવે છે, અહીંના વ્યાપારીઓને એનું સંક્રમણ લાગે છે. આ મંગળ બજારની અંદર આપ નહીં માનો કે આ 5મો કેસ છે કે જે કોરોનાને કારણે અમારા વેપારી ભાઈ મૃત્યુ પામ્યા છે. સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે આની ઉપર કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે અને જો કડક પગલાં નહીં લે તો હવે ટૂંક જ સમયની અંદર અમે સરકારની સામે આંદોલન છેડવા માટે અમે લોકો હવે મજબૂર થઈ જઈશું. અમારી જાનનો સવાલ છે. અમુક વ્યાપારી મિત્રો સમજતા નથી. આ 2020 મારા ભાઈઓ, મારા વેપારી મિત્રો, આ 2020 ભૂલી જજો. 2020માં નહીં કમાવો ને તો આખી જિંદગી આગળની તમને કમાવા માટે મળશે. આજે પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે, તમામ વડોદરા શહેરના ખૂણે ખૂણે, ગુજરાત રાજ્યના ખૂણે ખૂણે, આખા ભારત દેશમાં સરકારની ભૂલોને કારણે આજે આપણે ભોગવી રહ્યું છે. જે ભોગવવાનું આવી રહ્યું છે, સરકારે ખોટા નિર્ણયો કર્યા છે, એને કારણે આપણને આટલી બધી આજે તકલીફો વેઠવી પડી રહી છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRC न्यूज़.
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा शहर की मेंटल हॉस्पिटल के 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल मेंटल हॉस्पिटल में 214 मरीज भर्ती है। हॉस्पिटल प्रशासन अब उनका कोरोना टेस्ट करवाएगी। शहर की मानसिक आरोग्य हॉस्पिटल यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मेंटल हॉस्पिटल के 2 मरीजों को बुखार की शिकायत होने पर उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जो पॉजिटिव आए। फिलहाल दोनों मरीजों का इलाज एसएसजी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके बाद और 6 मानसिक तौर पे अस्वस्थ मरीजों को बुखार की शिकायत हुई थी और उनके भी टेस्ट करवाने पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी का इलाज अभी एसएसजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि मेंटल हॉस्पिटल में 214 मरीज है, जिनका जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की कार्यवाही हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से की जा रही है, जिससे संक्रमण अस्पताल में ज़्यादा ना फैले। અત્રેની માનસિક આરોગ્યની હોસ્પિટલ વડોદરા ખાતે સૌપ્રથમ 2 દર્દીને ફીવર આવતા તેઓની તપાસ કરવાતા તેઓ કોરોના પોઝિટિવ આવતા તેઓને એસએસજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે। ત્યારબાદ બીજા દિવસે અન્ય 6 દર્દીનું પણ ફીવર આવતા એ લોકોની તપાસ કરતા એ પણ પોઝિટિવ આવતા તેઓને એસએસજી હોસ્પિટલમાં અમે રિફર કરેલ છે। સાહેબ બીજા બી અત્યારે ટેસ્ટિંગ લેવામાં આવી રહ્યા છે બીજા લોકોને બી? અમે એમની તપાસને બધું કરાવવાનું કાર્યવાહી કરીએ છીએ કે જેથી આ ઝડપથી હોસ્પિટલમાં જે દર્દીની અંદર સંક્રમિત થાય છે તે આપણે અટકાવી શકાય। સાહેબ એ એની બધા અંદર સ્ટેપ લઈએ છીએ। સાહેબ એની અંદર કેટલા દર્દીઓ રહે છે? અત્યારે માનસિક આરોગ્ય હોસ્પિટલમાં ટોટલ 214 પેશન્ટ દાખલ છે। सावली के विधायक केतन इनामदार और उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आज एक और बुरी खबर इनामदार परिवार से आई है। केतन इनामदार के भतीजे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल तीनों सदस्यों का इलाज बड़ौदा की अस्पताल में चल रहा है। सावली के विधायक केतन इनामदार और उनके पुत्र अक्षर इनामदार के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनामदार परिवार से एक और बुरी खबर आ जाई, जिसमें केतन इनामदार के छोटे भाई संदीप इनामदार के बेटे नीलकंठ का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। नीलकंठ इनामदार का इलाज फिलहाल जारी है। सावली समेत के विस्तारों में इनामदार परिवार के सदस्यों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना नागरिक लगातार कर रहे हैं। केतन इनामदार, अक्षर इनामदार और नीलकंठ इनामदार का इलाज बड़ौदा की हॉस्पिटल में जारी है। श्रावण माह फिलहाल चल रहा है और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जिसको लेकर बड़ौदा महानगर पालिका की खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ौदा शहर की मिठाई और नमकीन की दुकानों पर खाद्य चीज़ों की जांच की थी। श्रावण माह और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है, तब पालिका प्रशासन की खाद्य सुरक्षा टीमें हरकत में आई है। शहर की विभिन्न जगहों पर चलती मिठाई और नमकीन की दुकानों पर खाद्य चीज़ों की जांच शुरू की गई है। जेतलपुर रोड और चकली सर्कल इलाकों में करीबन 33 मिठाई की दुकान समेत 4 खाद्य चीज़ें बनाते यूनिटों पर आज जांच की गई थी। हालांकि इस जांच में किसी भी तरह की अखाद्य चीज़ें बरामद नहीं हुई है, पर कोरोना के संक्रमण के चलते त्योहारों के बीच बड़ौदा महानगर पालिका नागरिकों की स्वास्थ्य हेतु सतर्क हुई है। મનીષભાઈ હાલમાં ચાલી રહેલા શ્રાવણ માસ તેમજ આવનારા આગામી દિવસોમાં આવનારા રક્ષાબંધન પર્વને અનુલક્ષીને કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખા દ્વારા સોમવારથી વિવિધ ટીમો બનાવીને કોર્પોરેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલા વિવિધ મીઠાઈ ફરસાણના રિટેલરો તેમજ ઉત્પાદકોને ત્યાં ઇન્સ્પેક્શન સેમ્પલિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે, જેમાં આજે જેતલપુર રોડ ઉપર તેમજ ચકલી સર્કલ વિસ્તારમાં ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। 33 દુકાનો અને 4 મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં અત્યાર સુધીમાં ઇન્સ્પેક્શન કરવા અને સેમ્પલિંગની કામગીરી કરવામાં આવેલી છે। હજી એવી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે જેનો માલ સીઝ કરવો પડ્યો કે નાશ કરવો પડ્યો હોય તેવું મળી આવેલ નથી। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से तीसरे साल की आखिरी इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया गया है, जो 2G इंटरनेट स्पीड के जरिए भी छात्र इसका उपयोग कर पाएंगे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से तीसरे साल की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाने वाली है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से विशेष पोर्टल बनाया गया है, जिसे छात्र 2G स्पीड के इंटरनेट से भी यूज कर पाएंगे। जबकि परीक्षाओं में किसी भी तरह की नकलबाजी या धोखाधड़ी न हो, इस हेतु से भी विशेष सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 28 जुलाई को इस ऑनलाइन इम्तिहान की गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। तब इस विशेष इम्तिहान पोर्टल के बारे में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार KM चुडासमा ने जानकारी दी थी। રાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાએ એક આગવું પોર્ટલ બનાવ્યું છે અને એ પોર્ટલ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન આપી શકાય તેની તમામ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી છે। એ પોર્ટલ એટલું સરળ છે કે જે યુઝર ફ્રેન્ડલી અને દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી જો એમના ઇન્ટરનેટની 2G સ્પીડ હોય એટલે કે ખૂબ જ યુઝ્યુઅલ સ્પીડ હોય તો પણ તેનાથી જોઈન થઈ શકશે। આની અંદર કોઈ મોટી ફાઇલ્સ અપલોડ કરવાની હોય કે કોઈ મોટી ફાઇલ્સ ડાઉનલોડ કરવાની હોય એવું નથી અને 3G 4G નેટવર્ક ન હોય પણ ચોક્કસ રીતે ઇન્ટરનેટની એક નોર્મલ કનેક્ટિવિટીની જરૂર પડશે। જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એમના લેપટોપ દ્વારા કે એમના PC દ્વારા જેના ઉપર વિડીયો કેમેરા લગાવેલો હોય અથવા તો એમના ફોન દ્વારા કે ટેબ દ્વારા જે રૂટીનના આપણા ડિવાઇસીસ હોય છે એ બધા ડિવાઇસીસના આધારે આ એક્ઝામ આપી શકશે। વિદ્યાર્થીઓને એક લિંક મોકલવામાં આવશે અને એ લિંક ક્લિક કરશે એટલે એ લોકો ઓટોમેટિકલી આ પોર્ટલ તરફ ડાયવર્ટ થઈ અને અંદર એન્ટર થશે અને જેમ આપણે ક્લાસમાં એન્ટર થઈએ છીએ અને પછી આપણને પેપર મળે અને બધી ડિટેલ્સ આપણે આપણી લખતા હોઈએ છીએ વિદ્યાર્થીઓ કે એમનો PRN નંબર કયા વિષય છે એ તમામ વસ્તુઓ એ આ પોર્ટલના માધ્યમથી લખી શકશે અને પછી સમય આવે એટલે એ લોકોના ક્વેશ્ચન પેપર જેમ આપણે આપવામાં આવે છે એમ ઓનલાઈન વર્ચ્યુઅલ મોડની અંદર એમને ક્વેશ્ચન આપવામાં આવશે। આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જ આગવું પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ એક્ઝામ લેવાય તો એની સિક્યોરિટી અને સ્કેન્ટિટી ની ખૂબ જ મહત્વતા હોય છે। ક્યારેક એવું બને કે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ કારણસર જ્યારે એક્ઝામ આપવા બેઠા હોય છે તો કોઈ એમની મૂવમેન્ટ એવી હોય કે જે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ કે કોઈ એમના દ્વારા થતી ગતિવિધિઓ ઉપર આપણી નજર રહી શકે, જેમ ક્લાસરૂમની અંદર સુપરવિઝન થતું હોય છે તે જ રીતે આપણે આ એક્ઝામની ઉપર પણ એક વોચ રાખવા માટે થઈ અને સુવિધા રાખેલ છે। એક સાથે 2-3 વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસ રીતે ન જ હોઈ શકે કેમ કે સાથે બેસી અને એક્ઝામ આપવું એ હિતાવહ નથી। ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્ઝામ્સ છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્વેશ્ચન પેપર હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં તો સાથે બેસી અને એક્ઝામ લખવું એ યોગ્ય તો છે જ નહીં પણ એનાથી કોઈ ફાયદો પણ નથી કેમ કે દરેકને અલગ ક્વેશ્ચન્સ આવવાની સંભાવનાઓ હોય એટલે બને એટલું આપણે એક મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે થઈને આ અદ્યતન સેવા અને સુવિધા આપવામાં આવી છે એને આપણે વિદ્યાર્થીઓ એડહર કરે અને ખૂબ જ સરળતાથી એ લોકો આ એક્ઝામની પેટર્નને સમજી અને આપે અને એમના હિતની અંદર આ તમામ વસ્તુ કરેલી છે એ બિરદાવે એ હેતુથી જ યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવામાં આવ્યું છે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने आज यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को आवेदन दिया, जिसमें खास करके यूनिवर्सिटी के कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के साधन उपलब्ध करवाने समेत कोरोना जीवन बीमा देने की भी मांग की गई। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर कपिल जोशी ने आज यूनिवर्सिटी प्रशासन को आवेदन दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी में काम करते कर्मियों को कोरोना बीमा योजना की सुविधा दी जाए ऐसी मांग की गई थी। वहीं सभी कर्मियों के कोरोना टेस्ट हर 15 दिन में किए जाए। इन दिनों महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कई कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, तब कर्मियों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लोव्स और फेस शील्ड भी यूनिवर्सिटी प्रशासन मुहैया करवाए ऐसी मांग कपिल जोशी की ओर से की गई थी। एक सेनेट मेंबरना भागरूपे यूनिवर्सिटीना सत्ताधीशो एवं वाइस चांसलर पासे આજે અમારી રજૂઆત એક માગણી કરવા માટે આવ્યો હતો કારણ કે આજે આખી યુનિવર્સિટીની અંદર વિવિધ કર્મચારીઓ જે કોરોનાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે અને એવી ભયજનક પરિસ્થિતિમાં એમના પરિવાર જે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે એ વાત માટે હું બહુ ચિંતિત છું। તેના માટે
યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો પાસે, આજે આખા ભારત દેશની અંદર જ્યારે કૂદકે ને ભૂસકે જે કોરોના જે વધી રહ્યો છે, ત્યારે યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ, ચાહે ટીચિંગ, નોન ટીચિંગ, ચાહે કોન્ટ્રાક્ટર બેઝ પર જે લોકો કામ કરે છે, એ લોકો માટે એક કોવિડ-19ની જે વીમા યોજના અંતર્ગત એ લોકોને લાભ દેવામાં આવે. એની સાથે સાથે યુનિવર્સિટીની અંદર તમામ કર્મચારીઓને જે પીપીઈસ, જે માસ્ક, N95 માસ્ક, સેનેટાઈઝર, ગ્લોવ્સ, આપણે એ બધી જ वस्तुओं यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड કરવામાં આવે. सेनेट सदस्य के कोरोना संक्रमण के बचाव के सुझाव और कर्मियों के कोरोना बीमा के सुझाव पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ज़रूरी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया. આપણા રિસ્પેક્ટેડ મેમ્બર્સ કપિલભાઈએ આપણને કોરોનાના હાઈ રિસ્ક રિલેટેડ આજે આપણને થોડા ઇનપુટ્સ આપ્યા અને એમની લાગણી આવેદનપત્ર દ્વારા એમણે વ્યક્ત કરી. ચિંતાજનક સમય તો ચોક્કસ છે જ કે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાએ જે કોઈ પણ દિશા નિર્દેશ સરકારશ્રીના મળ્યા છે તે અનુસંધાનની અંદર લોકડાઉનનું પાલન કરવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું, સોશિયલ સિક્યોરિટી માટે થઈ અથવા તો રિસ્ક અવર્ટ કરવા માટે થઈ અને જે કોઈ પણ પગલાં લેવાના હોય, એ સેનિટાઈઝરના હોય, એ માસ્કના હોય કે રોટેટિંગ બેઝિસ ઉપર કર્મચારીઓને બોલાવવાના હોય અથવા તો 33% કે 50% કર્મચારીઓને બોલાવવાના હોય, આ તમામ તકેદારીના પગલાં લીધા જ છે. આપણે ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે આપણા કર્મચારીઓને કોરોનાથી સંક્રમિત છે કે કેમ એ અસર પણ હોય તો આપણે એમનું ચેકિંગ કરાવ્યું છે અને જ્યારે એ સંક્રમિત પામ્યા છે ત્યારે આપણે એમને ક્વોરન્ટાઇન પણ કર્યા છે, બીજા સ્ટાફને પણ ક્વોરન્ટાઇન કર્યા છે. એટલે માત્ર કર્મચારીઓના હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને જે પગલાં લેવાના હોય અને એમના ફેમિલીને ધ્યાનમાં રાખીને જે પગલાં લેવાના હોય અને જે યુનિવર્સિટીના પરવ્યુમાં આવતું હોય તે તમામ કોશિશ યુનિવર્સિટીની રહી જ છે. એક મુદ્દો કપિલભાઈનો એ હતો કે આપણે જે લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે થઈ અને કોરોનાના જે ઇન્સ્યોરન્સનો બાબત છે તો એને ચોક્કસ હું ઓથોરિટીઝ સુધી લઈ જઈશું. એની અંદર શું થઈ શકે છે, કઈ રીતેની પ્રોસેસ છે, એના પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ્સ શું છે, એનો અભ્યાસ પણ ચોક્કસ પ્રમાણે કરીશું. आने वाले बुधवार को दशामां व्रत पूर्ण हो रहे हैं. दशामां की मूर्तियों का विसर्जन बड़ौदा शहर के सिद्धनाथ तालाब में किया जाता है, जिसको लेकर सिद्धनाथ तालाब की सफाई हेतु कांग्रेसी नगर सेवक ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा है. बड़ौदा शहर में आए सिद्धनाथ तालाब की सफाई हेतु स्थानीय कांग्रेस नगर सेवक बालू सुर्वे ने आवाज़ उठाई है. म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिख के तालाब की सफाई हेतु मांग की गई है. इन दिनों दशामां व्रत चल रहे हैं और आने वाले बुधवार को दशामां की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. तब धार्मिक आस्था पे गंदगी का ग्रहण न लगे, इस हेतु से सिद्धनाथ तालाब की सफाई करवाने की अपील की गई है. शहर में दशामां की मूर्तियों के विसर्जन के लिए कोई कृत्रिम तालाब बनाए नहीं गए हैं. तब ज़्यादातर मूर्तियां सिद्धनाथ तालाब में ही विसर्जित होगी, तो सिद्धनाथ तालाब के आसपास और तालाब के अंदर की सफाई की जाए, ऐसी मांग की गई है. અમે કમિશનર સાહેબને પત્ર લખ્યો છે કે વડોદરા શહેરમાં કોઈ કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં નથી આવ્યા. એટલે દર વર્ષે પ્રમાણે આ વર્ષે પણ સિદ્ધનાથ તલાવમાં દશા માતાનું જે ઘરો ઘરો સ્થાપના થઈ છે. દશા માતાના 5 દિવસ થઈ ગયા છે. 29 તારીખે બુધવારે વિસર્જન છે. વિસર્જન કરવા માટે કોઈ બીજો તલાવ વડોદરા શહેરમાં બનાવવામાં નથી આવ્યો અને દર વર્ષે પ્રમાણે સિદ્ધનાથમાં જ વિસર્જન થતું હોય. પણ સિદ્ધનાથ તલાવની હાલત તમે જોઈ શકો છો. જ્યારે આપણા વિસ્તારના લોકો ધાર્મિક એટલા બધા માતાજીની પૂજા કરીને 10-10 દિવસ એની પૂજા કરતા હોય, એની બાધા રાખતા હોય, માનતા રાખતા હોય ને એ સિદ્ધનાથ તલાવમાં એટલી ગંદકી હાલતમાં છે. જ્યારે 6-7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી સિદ્ધનાથ તલાવ બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલો બધો કચરાના ઢગલા છે, કોઈ અંદર તરાપો નથી, આજુબાજુ એટલું બધું જંગલ વધી ગયું છે, કોઈ લાઇટ ચાલુ નથી, એટલે કોઈ સુવિધા નથી. એટલી ખરાબ હાલતમાં સિદ્ધનાથ તલાવ શહેરની વચ્ચે છે. કોઈ જાતનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં નહીં આવતું. કોઈ અધિકારી કે કોઈ સફાઈવાળો આવતો નથી, કોઈ સ્ટાફવાળો આવતો નથી, કોઈ સત્તાધારી પક્ષવાળો આવતો નથી, કોઈને કશી પડી નથી. પણ જ્યારે દશામાનું
29 તારીખે વિસર્જન હોય ત્યારે ખરેખર અમારી એવી માગણી છે, અમે જોઈને એકદમ આશ્ચર્ય થઈ ગયું કે આમાં આપણા માતાજીનું વિસર્જન કરવાનું. એટલે અમે કમિશનર સાહેબને બી પત્ર લખ્યો છે અને ફરી આપના માધ્યમથી અમે સાહેબને અને સત્તાધારી પક્ષને કહેવા માગીએ છીએ કે વહેલી તકે એનો નિકાલ કરવામાં આવે, એવી અમારી અને વિસ્તારના નાગરિકોની માગણી. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वतंत्रता पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी, सामूहिक आयोजनों पर रोक, जबकि तकनीक और टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वतंत्रता पर्व मनाने पर जोर। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में कोरोना की दस्तक, 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 214 मरीजों की होगी कोरोना जांच। शहर के शिक्षक संघ की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित, राज्य के शिक्षण सचिव और डॉक्टर विनोद राव ने किया रक्तदान। 3 महीने लगातार हर सप्ताह शिक्षक करेंगे रक्तदान। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।